श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करुछि आत्मा प्रबोध और ब्रह्म निर्वाण पुस्तकरू गोटे क्षुद्र विषय जहाको साधु कार्तिक दास लिखिछंती। से लिखिछंती जे प्रत्येक धर्म रे जीव प्रति हिंसा भाव नाही, किंतु देख प्रत्येक धर्म रे हिंसा भाव बहुत रखुचंती। आ कौनसी धर्म रे लोभ मोह नाही। देखंतु ख्रिस्टियान माने गोमांस भक्षण करुछंती, किंतु जीशुख्रीष्ट कही नथिले। जीशुख्रीष्ट तो अहिंसा परम धर्म बोली धरी नेथिले। किए जदि ए गाल को मारुची तमे ए गाल देखै दियो। से केबे कही नथिले जीव हत्या कर। थरे जने धनी व्यक्ति जाई जीशु को पचारिले, आज्ञा मु कौन कले शांति पाइबी? जीशु उत्तर रे कहिले, तुमर जेउ धन गुड़िक गच्छित करी रखिच ताहा सबु दरिद्र को दान कर दियो, तेबे जाई तुमको शांति मिलिबो। पुणी से कहिसंती, छुंचीर छिद्र देई ओटटिए गली जीव, किंतु धनासक्त व्यक्ति स्वर्ग राज्यर अधिकारी होई पारिबो नाही। एतरु प्रमाण मिलिला जे जीशु ख्रीष्ट मध्य से केबे लोभ कथा कही नांती, किंतु एबे देखंतु समस्ते धन मोहरे बाह्या। ख्रीष्ट धर्म नहीं चंती, किंतु धन लोभ छाड़ी नहीं मोर केमिति अधिक धन हेबो। से आ शांति पाइबे कौटू ना शांति देबे काहाकू? से निजे भोगिबे, निज पिला मानको मध्य सेही शिक्षा देबे, से पिला माने मध्य भोगिबे। से पुणी शिष्य मानकू उपदेश देई कहिथिले, कौन खाइबी, कौन पिंधिबी, कौन पीबी, तुमे एपरी चिंता करो नाही। से चिंता कौन तो हमें केबे हेले करिवो नाही। आकाश रे केते पक्षी उड़ुचंती देख, एमाने धान मांडिया बुणंती नाही कि चाष करंती नाही, फसल अमल करंती नाही, किंबा किछि धन संचय मध्य करंती नाही, तथापि ईश्वर से एमानंको आहार जोगाइछंती। तुमे माने कौन एमानंक अपेक्षा श्रेष्ठ नुह? मनुष्य जीवन श्रेष्ठ जीवन, मनुष्य जीव श्रेष्ठ जीव, तेबे तमे काहेकि लोभ करिवो? अन्य एक कथा एठारे विचार को निया जाई पारे, जहा पाखरे बेसी धन अछि ताको केबे रात्रि रे निद हेबो नाही, किंबा सोइबा को मध्य समय ताको मिलिबो नाही। यार एक दृष्टांत निया जाऊ। संध्या समय रे जने साधु भ्रमण करी करी आसी एक राजबाटी रे पहुंची गले। राजबाटी रे साधु महाराज को समस्ते देखिले, किंतु तांको आश्रय टिके केही देले नाही, केना समस्तंकर धनर अहंकार अछि। साधु महाराज विचलित हेले नाही, कोउटी टिके जागा मिली गले विश्राम करी जिवे। देखिले जे सेही बगीचार किछि दूर रे गोटे झुंपुरी चाल घरटीए अछि। सन्यासी खुशी होई से चाल घर को चली गले और चाल घरे जाई रात्रि जापन कले। ताकर मन मध्यरे कौनसी कामना वासना नथिबारु से अति आनंदरे सेठारे शयन करी गले। रात्रि पाहिला, साधु स्नान शौच होई निजर समस्त नित्यकर्म शेष करी
ରାଜବାଟୀରେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କିନ୍ତୁ ନାନା ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନା ପୂରି ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ରାତିରେ ନିଦ ହୋଇନଥିଲା। ରାଜ୍ୟ କିପରି ଚଳିବ, ଧନ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ଦଖଲ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହିପରି ନାନା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିବାରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ରାତିଟା ତମର କିଭଳି ପାଇଲା, ତମେ ଜାଣିଛ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ କହୁଛି, କିଛି ତୁମ ଭଳି ଆଉ କିଛି ମୋ ଭଳି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର କଟିଗଲା। ରାଜା ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ମନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ପଚାରିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର କାମନା ଓ ଲୋଭ ଥିବାରୁ ଆପଣ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରୁ ବଞ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ସେ ସବୁ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ବିଶ୍ରାମ କଲି। ତେଣୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ତୁମ ଭଳି ଲୋଭ କରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମୋ ଭଳି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଏକା ଭଳି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଶା ବା ଲୋଭପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏକ କଥା ଶୁଣ, ଇଏ ମନ ମଧ୍ୟରେ କାଳ ଥାଏ। ମନ ଯାହା ଭାବେ ତାହା କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଓ ସେହି ଫଳ ତାକୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ତମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଉଭୟ ଫଳ ପାଇବ। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କଲେ ମନ୍ଦ ଫଳ ପାଇବ। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ଏ ସଂସାର। ଏ ସଂସାରରେ ତମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ତମକୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ମନରେ ଭାବିଲା, ସୁମିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳନ୍ତା କି, ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ପେଟେ ଖାଆନ୍ତି। ଏହା ଭାବିଲା କ୍ଷଣି ସୁମିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଳସ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଶୋଇବ। ଖାଇବା ପରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେ କଳ୍ପନା କଲା, ଗଦି ପଲଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମିଳନ୍ତା କି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗଦି ପଲଙ୍କ ବି ତାକୁ ମିଳିଗଲା। ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଅନେକ କଳ୍ପନାର ପୂର୍ତ୍ତି ତା ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଭାବିଲା, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଉଛି, ତାପରେ ତାର ଲୋଭ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଭାବିଲା, ଇଏ ଗଛ ଉପରେ ରାକ୍ଷସ ନାହାନ୍ତି ତ? ଇଏ ଭାବିଲା କ୍ଷଣି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କାରଣ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାହା ମିଳୁଛି। ରାକ୍ଷସୀକି ଦେଖି ଇଏ ପଥିକ ଜଣକ ଭୟରେ ଥରିଲା ଓ ମନରେ ଭାବିଲା, ଇଏ ରାକ୍ଷସୀ ମୋତେ ଖାଇଦେବନି ତ? ଏହା ଭାବୁ ଭାବୁ ରାକ୍ଷସୀ ତାକୁ ଖାଇଦେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା, କଳ୍ପନା, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ହେଲା କଳ୍ପନା ବୃକ୍ଷ। ସେହି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରେ କଳ୍ପନା, ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ହୁଏ।
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଲୋଭ କରନା। ତମେ ଯେତିକି ଲୋଭ କରିବ ତମ ମନରେ ସେତିକି ଆଶା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସେହି ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଆସିବ। ଧନ ଗୁଡ଼ାଏ ସଞ୍ଚୟ କଲ, ପରିଶ୍ରମ କଲ, ଧନ ଗୁଡ଼ାଏ ସଞ୍ଚୟ କଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିଲା, ଘର ଦ୍ୱାର କରିଗଲ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କିଣି ଘରେ ସଜେଇ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭୟ ରହିଲା ଚୋର ନେଇଯିବ କି? କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ଚୋର ଆସିବେ, ଦିନେ ସେ ତାକୁ ସବୁ ନେଇଯିବେ। ମନରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭୟ, ଗଡରେଜ କରିବ, ଯୋଉଟାକି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ଆଲମିରା ନୁହେଁ, ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେଜେରୀ। ତା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ରଖିବ। ମନରେ ତାହାକୁ କାହିଁକି ରଖିବ ନା ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ଆମର ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳ୍ପନା ହିଁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ କାଳ ଥାଇ ତୁମେ ଯାହା କି କଳ୍ପନା କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟରେ କାଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଶିବ। ମନରୁ ଲୋଭ ମୋହ ସର୍ବଦା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଲୋଭ କଲେ ହିଁ ପାପ ହେବ, ଆଉ ପାପ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ଯିଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋଭ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୋଟିଏ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଭିତରେ କିଛି ଦାନା ରଖିଦେବେ। ଦାନା ରଖି ଥୋଇଦେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଖାଇବା ଲୋଭରେ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ ଦେବ। ହାତ ପୂରେଇ ଦେଇକି ମୁଠେ ଦାନା ଧରିବ। ଦାନା ମୁଠେ ଧରିକି ମୁଠେଇକି ଧରିବା ପରେ ହାତଟି ଆଉ ମାଠିଆରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଲୋଭ ଅଛି, ଦାନାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି କି ହାତ ବାହାରୁନି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସି ବାଡ଼େଇ ଦେବ, ମଲା, ଜୀବନ ଗଲା। ଏଇ ଲୋଭ କରିବା ସକାଶେ ଜୀବନ ଗଲା। କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ହାତ ନ ବାହାରିଲା ସେ ମୁଠା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଠା ଖୋଲିଦେଲେ ହାତ ବାହାରିଲା, ସେ ପଳେଇଗଲା। ସେହିପରି ଆମେମାନେ ଆଶା ରୂପକ ମୁଠାକୁ ଆମେ ଖୋଲିଦେବା ଦରକାର। ଆଶାକୁ ମୁଠେଇକି ଧରିଲେ ଆମର ପାପ ହେବ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଧନରେ ଆମର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଧନ ଦ୍ୱାରା ତୃଷା ମଧ୍ୟ ନିବାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ବଳିକୁ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ବଳି ନୃପନାଥ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନଙ୍କର ମତ। ସମୁଦ୍ର ଆବରଣେ ମହି, ଏତେ ସମ୍ପଦ ଯେବା ହୋଇ, ତେବେ ହେଁ ଆଶା ନ ପୁରଇ, ଶୁଣ ନୃପତି ମନ ଦେଇ। ଶପଥ ଦୀପେ ଅଧିପତି, ଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ନୃପତି। ମାନ୍ଧାତା ନାମେ ନୃପ ଆଦି, ଅସଂଖ୍ୟ ଅତୁଲ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି। ସେ ଅର୍ଥ କାମ ଯେତେ କଲେ, ତୃଷାର ଅନ୍ତ ନ ପାଇଲେ। ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାର୍ଥିବ ଧନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧନୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧନୀ କୁହାଯିବ। ଯାହାର ଆଶା କାମନା ତୃଷା ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିତ୍ତ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଜଣେ ମେହେନ୍ତର
ମେହେନ୍ତର କିଛି ଅର୍ଥ ଆଶାରେ ଜଣକର ଗୋଟିଏ ପାଇଖାନା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କଲା। ସେ ଚୁକ୍ତି ଯେତିକି ଟଙ୍କା କରିଥିଲା ତାଠାରୁ ମାଲିକ ପୁଣି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଲା। ତେଣୁ ତାହାର ଲୋଭ ଅଧିକ ହେଲା। ଏହି ଲାଭକୁ ଦେଖି ସେ ପୁଣି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପାଇଖାନା ଖୋଜିଲା ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ମଇଳା ଅଛି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମଇଳା କଥାଟା ପଶିଗଲା। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ଯେତେ ଧନ ଇଚ୍ଛା କଲା ସେତେ ପାଇଖାନା ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ଏ ତିନୋଟି ଆତ୍ମବିନାଶର କାରଣ ଓ ନରକର ଦ୍ୱାର ସଦୃଶ। ଅତଏବ ଏହି ତିନି ଦୋଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ହେ କୌନ୍ତେୟ, ନରକର ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ଏହି ତିନିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଶ୍ରେୟ ସାଧନ କରେ। ତହିଁ ଉତାରୁ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।